செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் திரு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஆற்றிய உரை, சேலம் விமான நிலைய செயல்பாடுகள் குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் சென்னை கே நகரில் உள்ள இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரியின் 4வது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் திரு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், I am truly delighted to be here with you on this significant occasion of your graduation day. This marks the culmination of years of hard work, your perseverance and intellectual growth. As you know, ESIC Medical College and Hospital KK Nagar, Chennai has grown from an occupational disease center into a premier institution offering quality medical education and healthcare today. I am happily mentioning this, that whatever the dedicacy, the doctors, the nurses and the other staff and also the students you have taken, that has get reflected in the happiest faces of the patients. Normally we enter into a government hospital, you cannot see the patients are so happy. But today, what I have seen, I have talked to many patients inside and the attendants who are in the outside of the beds. I have talked to all of them. They all expressed in one single voice that they are very happy. Where there is a delicacy, where there is a duty consciousness, where there is an involvement with the work, that work will be very successful. That will create an impact on the society. Whatever the work we do, we should not do for the namesake, but we should do for creating the real happiness for the society. Our institution was originally established by the Tamil Nadu government in 1971 and later taken over by the employees State Insurance Corporation in 1991. It now operates a 1,000-bedded hospital catering to nearly 80 lakh beneficiaries. It is providing matchless service to the society and humanity by large. With the service across 14 specialties and advanced facilities, including paperless hospital management through the Dhanvantri model of ESIC Chennai, ensures accessible, high-quality care. The doctor was going on explaining how we are operating the latest equipments for the pregnant ladies to all the patients who are coming in. Doctor was very happily telling me, we are admitting on the day itself or the very next day they are getting the bed. And the bed occupancy is also around 95% to 100%. That is, whatever the facility is there, we have to utilize it for the society. And your success has reflected that occupancy of beds is highly appreciated. And also I asked about them. What about you have already bought all the most latest equipments, but what about your maintenance of those equipments? Enthusiastically told me, we are having the warranty for 5 years, but at the same time we are having the EMI for the next 5 years. So buying a new thing, buying the most sophisticated machinery is not a big thing today, but maintaining it and continuously through that serving the poor patients is a great thing. How many days you spend on studying the thing, still you have to study. There is no retirement for your studies, because every day some other new innovative thing is coming up. You have to equip yourself with the latest knowledge about the healthcare, health science. And my humble request to all of you is that the graduation day is not everything. It is only another new beginning in your education, and you should not stop anywhere. And you have successfully overcome the rigorous academic challenges demanding clinical preparations and personal sacrifices required to reach this milestone. And you should continue this hard work
till your end. That is my humble request to all of you. No country in the world offers the same diverse and comprehensive clinical experience to its students and doctors that India does. In a foreign country, you cannot treat a patient just like that. You cannot learn by talking to a patient just like that. In our country, you got a lot of exposure. You are almost treated like God. Doctor is a God to the patient. மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தின் கீழ் சேலம் விமான நிலையத்திலிருந்து கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 50,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்துள்ளனர். இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. சேலம் பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காமலாபுரம் கிராமத்தில் சேலம் விமான நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. உதான் திட்டத்தின் கீழ் 2023ஆம் ஆண்டு முதல் விமான சேவை தொடங்கப்பட்டு பெங்களூர் மற்றும் கொச்சிக்கு விமான சேவை நடைபெற்று வருகிறது. இதேபோன்று ஐதராபாத் மற்றும் சென்னைக்கும் விமான சேவை நடைபெறுகிறது. கடந்த ஓராண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 1,30,132 பயணிகளை கையாண்டு சேலம் விமான நிலையம் சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் 50,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் உதான் திட்டத்தின் கீழ் பயணித்துள்ளனர். இதன் மூலம் சேலம் விமான நிலையத்தின் நிலை 3ஆம் தொகுப்பிலிருந்து 2ஆம் தொகுப்பாக தரம் உயர்ந்துள்ளதாக கூறுகிறார் விமான நிலைய இயக்குனர் வைதேகிநாதன். வைதேகிநாதன், சேலம் விமான நிலைய இயக்குனர். நம் சேலம் விமான நிலையத்தில் தென்னிந்தியா அனைத்து மெட்ரோ மாநகரங்களையும் இணைக்கக்கூடிய விமான சேவை இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கொச்சின், பெங்களூரு, ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை இந்த 4 மாநகரங்களும் இணைப்பு இருக்கிறது. தினசரி விமான சேவை உண்டு. தினசரி 4 விமானங்கள் வந்து செல்கின்றன. ஞாயிற்றுக்கிழமை 5, வாரத்திற்கு 58 விமானங்கள் வந்து செல்கின்றன. கடந்த ஆண்டு சேலம் விமான நிலையத்தில் 1,00,000த்திற்கும் அதிகமான பயணிகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். 1,00,000 தாண்டியதோட இந்திய அரசு நெறிமுறைப்படி சேலம் விமான நிலையம் கிளஸ்டர் 3லிருந்து கிளஸ்டர் 2ற்கு முன்னேறி இருக்கிறது. இது நமது சேலம் விமான நிலையத்துக்கு கிடைத்த ஒரு மாபெரும் அங்கீகாரம். இந்த ஆண்டு நமது சேலம் விமான நிலையத்தில் பயணிகள் வசதிக்காக இண்டோர் பிளான்ஸ், அதாவது லைவ் பிளான்ஸ் நிறையா நம்ம வச்சிருக்கிறோம். டெர்மினல் பில்டிங், அரைவல் ஏரியா, டிபார்ச்சர் ஏரியா, என்ட்ரன்ஸ், வரவேற்பு முகப்பு மற்றும் செக்யூரிட்டி ஹோல்ட் ஏரியா ஆகிய இடங்களில் இண்டோர் பிளான்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கிறோம். இப்போ இண்டோர் பிளான்ஸ் வந்து நேச்சுரல், அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் வந்துட்டு நிறைய ஜெனரேட் பண்ணணும். அது ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு. அது மட்டுமின்றி பயணிகளுக்கு அனுபவங்களை மேம்படுத்துவதற்காக கழிப்பறைகள் எல்லாம் புதுமைப்படுத்தி இருக்கிறோம். அனைத்து பைப்லைன் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம புதுசு போட்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமின்றி புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய நறுமணம் வீசக்கூடிய ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ரே மிஷின்ஸ் அதை வந்துட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும். சேலம் விமான நிலையத்தில் சூரிய ஒளியிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய வசதியை நிறுவி இருக்கிறோம். கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் அதற்காக கார்போர்ட் என்று அழைப்பார்கள். சோலார் பவர் ஜெனரேஷன். இது ஒரு நாளைக்கு சுமார் 75 கிலோவாட் மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய திறன் படைத்தது. இது தற்போது பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கூடிய விரைவில் அது செயல்முறைக்கு வரும். இந்த செயல்முறைக்கு வரும்போது நம்மளது சேலம் விமான நிலைய மொத்த மின்சார பயன்பாட்டிலிருந்து சுமார் 40% அளவிற்கு சூரிய மின்சக்தியில் இருந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும். தற்போது நாள்தோறும் சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு மாலை நேரத்தில் விமானம் இயக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக காலை நேரத்திலும் சென்னையிலிருந்து விமான சேவை தொடங்கப்பட வேண்டும். மெட்ரோ நகரங்களை இணைத்தது போல சூரத், மும்பை போன்ற தொழில் நகரங்களை இணைக்க வேண்டும். திருப்பதி மற்றும் ஷீரடிக்கு நேரடி விமான சேவை தொடங்க வேண்டும் என்பது சேலம் மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். பால புரஸ்கார் விருதுக்கு தகுதி வாய்ந்த குழந்தைகளின் பெயர்களை பரிந்துரைக்குமாறு மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திருமதி அன்னபூர்ணா தேவி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். புகையிலை பயன்பாட்டால் புற்றுநோய், இதய நோய், பக்கவாதம் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்றும், எனவே புகையிலை பயன்பாட்டை ஒழிக்க உறுதி ஏற்போம் என்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அதிகாரமளித்தலுக்கு வைஃபை சேவை உதவிகரமாக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் திரு ஜோதிராதித்ய சிந்தியா வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். தர நிர்ணய சான்றளிக்கும் நடைமுறை குறித்து நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டதாக அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் திரு பிரஹ்லாத் ஜோஷி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் கூறியுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.